वेलकम करुच्ची आपको शिखा क्रिएशन चैनल को आशा करुच्ची आपने बहुत ही भले थे मुझे बहुत भले अच्छी चलते स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी गुरु, जय दादा गुरुजी। आपण समस्त भले रखु। मोर यूट्यूब जिते सब्सक्राइबर मैंने अच्छा समस्त खुशी रुहतु। आज बहुत सारा कथा मुझे सहित हेबी। चलते स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। लिप्सा भौणी मत मेसेज कर कमेंट बॉक्स रे दीदी मत चालीसा कहतु कौ चालीसा कहि हनुमान चालीसा विषय कहूँ। जदि हनुमान चालीसा आपण मान पाखे ना तो बही गोटे किणी आणतु छोट बहीटे तो से बही ही पढ़ु। मु कौन कहि मु तो से हनुमान चालीसा विषय ही पढ़े से ही पढ़ी ठाकुर पाखे पूजा करे। तो तुम्हें भी से ही कर गोटे किणी आण छोट बहीटे से बहीटा को आप पूजा करूँ। तो से मु हनुमान चालीसा कथा ही कहे आ बाकी किसी कथा कहनी। जदि से मो पूर्व वीडियो किसी शुणी देखी दिंतु। भाई तांकर नाम नौनी कहीं से बहुत सारा कथा कहते भगवान को लेकिन भगवान किसी ना से निजे कहते एमती कहतुनि भाई मुझे रिक्वेस्ट करदी आप पाखे समय ना कि जदि आप पूजा कर पारना प्रोब्लेम आपण सहित कौन है कौन नहीं से मुझे जानी ना। जदि आप भगवान को पूजी सक्सेस होना ये सब जिनस आप कौन केमी कौ मध्यम पूजी थे से जिन मुझे जाने ना। किंतु बागेश्वर बालाजी को जमा भी एमती कहतुनि से हूँ बहुत बड़ ठाकुर। से मन भक्ति प्राण देकी पूजा करूँ, धैर्य रखु। जदि आपण पाखे धैर्य ना तो भगवान को केवे भी पाइपर। भगवान को केवे भी कहतुनि भगवान नहांती बोली ए जिनस केवे भी कहतुनि ए जिनस किए मानव किंतु मु मानबी ना। जेहेतु आप मो कमेंट बॉक्स में मेसेज कर मत बहुत ही खराब लगिला। तो मु कहली कि जब भगवान को पाइबार अच्छी तो मुझे समस्त की कही धैर्य रखु। आपड़ शायद से धैर्य से ये अनुसार पूजा करे जो भगवान को पाई नथिबे आ नाहांती बोली कहतुनि। भगवान अच्छा बालाजी अच्छा बागेश्वर बालाजी को भूल मागंतु। आपण बागेश्वर बालाजी को पूजा करते आपंकर कौन प्रोब्लेम होती से जिन मुझे जानी। भगवान को पाखर आशा विश्वास भरोसा आप हटई देते यहाँ बहुत बड़ भूल कर भी मरिया पर्यंत आशा विश्वास भरोसा भांगतुनि। कहीं से पूजा कले ही सी आपंकर सब दुख सुख साथी हे। ये कहले मो कमेंट बॉक्स में एमती कहतुनि प्लीज आउ थे के मेसेज करेंगे ना। कहीं मु मानुची जेहेतु मत कष्ट हो तो भगवान अच्छा बोली मु सब कही कि आप मत कमेंट बॉक्स में मेसेज करेंगे भगवान नहांती बोली ये जिन केवे भी कहबेनि भाई मुझे रिक्वेस्ट करुच्ची। आप कौटिकार कौन मुझे जानी आपंकर कौन भगवान शुणी ना कौन मानसिक करते कौन करते केते दिन पूजी से जिनस भी मुझे जानी कि एमती प्लीज कहतु ना। टाइम आसिक होगा 3टा पर हो गला जेहेतु शोई पड़ी खाई पी सारिकी तो टे रेस्ट नहीं जाऊँ बहुत टाइम पर्यंत आपको मुझे पूर्व वीडियो बर्तमान पु भी शोची जेहेतु आसिक एत टाइम है वीडियो करी बोली आपण सहित कथा भी बोलिका काली कथा भी हैनी काली भी मु वीडियो आनी आपण मान सहित वीडियो सबुदिन मत देवाक बहुत ही भल लगे। बर्तमान एपटे एत जोरे वर्षा उठी कहतुनि बहुत सारा वर्षा उठी जमती लगुच पूरा संध्या हो से ये झरका भी खोली देती गाड़ी मोटर आवाज भी आसूँ आप शुणुवे। तो यार भितर मुझे बस पड़ी आपण सहित किसी कथा भी सब विषय तो गोटे दिन मु वीडियो काली बोधे करनी बाकी आज मुझे वीडियो आपण सहित किसी कथा जी भगवान को विषय तो मत बेसी कमेंट मत जो भाई कर मत बहुत कष्ट होता काली भावुली वीडियो करी कि काली कर आज स्टार्ट कली वीडियो। तो से भाई विषय तो मुझे कहीदे अलरेडी मोर बहुत सारा सब्सक्राइबर बहुत सारा प्रोब्लेम अच्छी जहाँ मुझे समाधान करें जदि भी किसी जदि भी किसी करने को जाऊँगी से आपने जनइले मुझे कहीं मुझे किसी जब जानी मुझे सहित सेयार करुँच प्रोब्लेम किसी जानी मुझे से प्रोब्लेम आंसर दूसरी तो मु चेष्टा करें आप मत सब प्रोब्लेम सेयार करूँ आप जहाँ भी जीवन में घटुचे कौन नहीं असुविधा तो मत कहतु न कहले तो मुझे भी जानवी ना। आ प्रतिदिन वीडियो मो मेसेज चेक करे मत किए कौन कमेंट देला कौन नहीं आमर बहुत सारा सब्सक्राइबर मत मोर देखुं वीडियो से ही मत खुशी लगुच। बाकी आपंकर प्रोब्लेम मत जनातु मु भगवान को पाखे प्रे करी भगवान को रिक्वेस्ट करी आपंकर प्रोब्लेम सब शुणापी कहीं जेहेतु मोर प्रोब्लेम को भगवान को शेयर करे मुझर प्रोब्लेम को भी भगवान को पाखे शेयर करी भगवान निश्चिंत आपंकर डाक शुणे आपंकर प्रोब्लेम को सॉल्व करदेवे। एबे मु मने मने हनुमान चालीसा पढ़ी दूसरी कहीं पूजा करें पु आमर पूजा कर दौरान बाकी पूजा से करदे कहीं सी भी बहुत भल पाती बागेश्वर बालाजी सी भी मानती से पूजा कर दौरान मुझे पूजा करदिए सेमती किसी ना बहुत दिन
କେମିତି କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶଟା ମନେ ମନେ ଡେଲି ଡେଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ଆଉ ବସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବୋଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ଜୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହେ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ କୁହେ କାହିଁକିନା ଅଯଥା ଟାଇମ୍ରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ନା ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆସିବ ରାଗ ଅଭିମାନ ବୃତ୍ତା ଏସବୁ କିଛି ବି ଆସିବନି କାହା ଉପରେ ଆସିବନି ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବେଟର୍ ହେବ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମାଳା ଜପ କଲେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ମିଳିଥାଏ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ମାଳା ଜପ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେନି ଆଇଁଷ ତ ଖାଇବେନି ଯେଉଁଦିନ ଜପ କରିବେ ସେଇଦିନ ଖାଇବେନି ଖାସ୍ କରିକି ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେଇ ମାଳାଟାକୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକି ସବୁବେଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ହିଁ ଥୋଇବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠୁ ଆଣିବେ ବାକି ନିଜେ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ପୂଜା କରିବେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ମାଳା ଜପିଲା ବେଳେ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ କି ଯାହା ବି ଆପଣ ବାଲାଜୀ ମହାରାଜ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଟିକେ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଲାଭ ହେବ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ ସେ ବି ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ବସେଇଛନ୍ତି ମାନସିକରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି କି ମାନସିକ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଲାଭ ହେଉନି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ବସେଇଛି ମୋର କିଛି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ବାଲାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ରାଶିରେ ଦୀପ ଲବଙ୍ଗ ପକେଇକି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି କି କୌଣସି ଯଦି ମୋ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ମୋର ଅର୍ଜି କରିଥିବା ମାନସିକ ନଡ଼ିଆକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବେ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ପାଖରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ସେଠି ଟିକେ ଦୀପ ଲଗେଇବେ ସେଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସିବେ ଆପଣ ଥରକୁ ଦୁଇଥର କରନ୍ତୁ 11 ଥର ଖଣ୍ଡେ କରନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ବସନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏମିତି ମୋର ରହିଯାଇଛି ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଏମିତି ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସେତିକି ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ କମି ତ ଭଗବାନ ମୋର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଶା ଅଭିଳାଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବିତିଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ନଦୀରେ ଭସେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ମାନସିକ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୋର ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ ବସେଇଛି ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି ମୋ ମାନସିକ ଏଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ବି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ବି ତଳେ ବସିକି ପୂଜା କରିବେନି ଯାହା ବି ଆସନ ବିଛେଇବେ ଆସନ ଉପରେ ବସିକି ହିଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବେ କେବେ ବି ଖାଲିରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଆସନ ପକେଇଦେବେ ପରିଷ୍କାର ଆସନ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଥିବ ଆଉ ନହେଲେ 2 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖା ଦିନ ଲେଖା ଛାଡ଼ିକି ଧୋଇବେ ସେ ଆସନଟାକୁ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ପକେଇକି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ଖାଲିରେ କେବେ ବି କରିବେନି ଆଣ୍ଠେଇକି କି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି କି କ'ଣ ଯେହେତୁ ଉପରେ ଯିଏ ରଖିଥିବ ଠାକୁର ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଥାକମାନଙ୍କରେ ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି କି ତଳ ଠାକୁର ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାର୍ବଲରେ ହେଇଛି ସେଇଠି ବସିକି ଆପଣ ଆସନ ପାରିଦେବେ ଆସନ ପାରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଥର ମୁଁ ଭାବିଲିଣି ଲାଇଭ୍ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଲାଇଭ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଯାଏ ତ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ହଁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଓର ଲାଇଭ୍ ଯିବି ତାର ଟାଇମିଂ କହିବି ତାର ଟାଇମିଂ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେବେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା ସମସ୍ତେ ଆପଣ କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିନରାତି ହେଉଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହିଁ ସେମିତି ଭଗବାନ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଫିଲ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ଯେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ପୂଜା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବେ ସେ ହିଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିଆ ହେବେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଯେହେତୁ ମୋ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ମନରେ ଥରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ମାନିଛି ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ମୁଁ ବାଲାଜୀଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି ଆଉ ମୋର ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହକାରେ ମୁଁ ପାଏ ଯଦି ମୋର କିଛି କାମ ନହେଲା ସେଟା ମୁଁ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲି କି ଯଦି ଭଗବାନ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ସେଟା ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋ ପୂଜା ବିଧିରେ କେଉଁଠି କମି ଥିଲା କି ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି
କେଉଁଠି କମି ଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଭଗବାନ କରିଥିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କହିକି ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ନା କି କୁହେ ଏଇଟା ମୋର ହେଲାନି, ଏ କାମ ମୋର ହବାର ଥିଲା କାହିଁକି ହେଲାନି, ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲି। ଏମିତି କଲେ କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରାଯାଏ? ସେମିତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ, ମୋର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ମୋତେ ଯିଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ଯେ ମୋତେ ଦୁଃଖରେ ମାନେ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହିକି ମୋତେ ସେ ଖୁସି ଦେଉଛି, ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତିଆ ଭକ୍ତଟେ ହେଇଥାଉ, ଗରିବଟେ ହେଇଥାଉ, ଧନୀଟେ ହେଇଥାଉ, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁ ପରିବାରର ବି ହେଇଥାଉ, ଭକ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଅନେଇକି ଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି, ସେତିକି ମୁଁ ପାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ଫିଲ୍ କରାନ୍ତି ଯେ ହଁ ବାଲାଜୀ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଭଗବାନ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁଛି ତ ଭଗବାନ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ କିଛି ନୁହଁ, ମଣିଷ ମାନେ କିଛି କରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଯଦି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି, ନା କି ମନକୁ ସେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଦିନ ରାତି ବି ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ଅଛନ୍ତି। ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଡାକ, ସ୍ମରଣ କର, ସବୁ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କର, ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରେ ପୂଜା କର, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପୁଣ୍ୟ, ବହୁତ ସାରା ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନେ ପାୱାର ଅଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିବେନି। ଆପଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁଥିରେ ଯେମିତି ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ପାୱାର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଗୁଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କହିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର କେତେ ସାରା ଗୁଣ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ ସେଥିରେ କେତେ ସାରା ଉପକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ପାୱାର ଗୋଟେ ଆପଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୁଝିଯିବେ। ଆସ୍ତେ 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 ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ 10 ଦିନ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ କ'ଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ବି କହିବେନି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ବି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଆଉ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଯଦି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସବୁର କଥା ନେଇକି ଆସିବି। ଆହୁରି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।